بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو خوش رکھے، اپنے امان میں رکھے۔ میری پیاری عزیزو، آئیے گا آج میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، کتاب الرقاب میں۔ یہ حدیث ہے جس میں آقا کریم فرماتے ہیں آدمی دو ایسی نعمتوں سے خسارے میں رہتا ہے، ان نعمتوں کو پانے کے بعد بھی وہ خسارے میں رہتا ہے۔ وہ کون کون سی نعمتیں ہیں؟ انشاءاللہ میں آپ کو بیان کروں گی اور واضح کروں گی کہ ان دو نعمتوں کو اگر ہم سمجھ لیں اور اسے اچھے سے استعمال کر لیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور ہماری آخرت خسارے ہونے سے، خسارے میں پڑنے سے بچ جائے۔ چھوٹی سی ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ کی ایک پیاری عزیزوں، اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے جن کی شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مجمع میں بیٹھتے تھے اور اچھی اچھی باتیں سیکھتے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو علم کا شہر تھے۔ اپنی بیویوں کے بارے میں کوئی بھی بات ہوتی تو سیرت کے بارے میں بتاتے کہ میری بیوی کے اندر یہ خاص سیرت ہے یا کوئی برائی ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں بیان کرتے۔ ایک صحابہ نے آن کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی بڑے نیک ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسے نیک ہے، تمہیں کیسے معلوم ہے؟ فرمایا کہ ایک صحابی جب نکاح ہو گیا تو ان کی بیوی رہتی رہی، 1 سال گزرے، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے۔ انہیں کی بیوی نے کہا کہ اب میں آپ سے طلاق لینا چاہتی ہوں، میں آپ سے طلاق چاہتی ہوں کہ آپ مجھے طلاق دے دیں۔ تو حضرت ان صحابہ نے فرمایا کہ اچھا، کہ آج تو میں رک رہی ہوں لیکن صبح کو میں آپ سے طلاق چاہتی ہوں۔ ایسی عورتیں تھیں، دیکھو ان عورت کے بارے میں ان کا کیا مقصد ہے طلاق مانگنے کا، پہلے بات کو سمجھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے طلاق دے صبح کو، تو وہ بولے صحابی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ چلو تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلو، وہی میں آپ کو طلاق دوں گا۔ جب راستے سے جا رہے تھے دونوں تو جو صحابی تھے ان کی ٹھوکر لگی اور پیر کا ایک نخون، انگلی، پیر کے انگوٹھے کی جو انگلی ہوتی ہے چھوٹی سی، اس کی انگلی کا نخون ٹوٹ گیا اور وہ نخون ٹوٹ کر کے گر گیا اور نخون میں سے خون نکلنے لگا۔ جہاں پہ نخون ہوتے وہاں سے خون کی پھواریں نکلنے لگی۔ تو انہوں نے کہا، ان کی جو بیوی تھی جو طلاق کے لیے مسئلہ لے کے جائے کہ کوئی بات نہ چیت، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی لڑائی، اور مجھ سے طلاق مانگ رہی تو میں طلاق تمہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوں گا۔ میری پیاری عزیزوں، جب وہ وہاں جانے والے تھے، جب ان کی چوٹ لگی تو ان کی بیوی نے کہا چلو گھر، کہ کیوں تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں چلنا ہے، تمہیں طلاق لینی ہے؟ تو فرمایا انہوں نے کہ میں اب طلاق نہیں لینا چاہتی، اب تم گھر چلو، اب طلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ گھر آئے تو کہا تم رات سے کہہ رہی تھی کہ اور کئی دن سے مجھ سے کہہ رہی ہو کہ مجھے طلاق چاہیے، اب کیوں نہیں چاہیے؟ تو فرمایا میں دیکھ رہی ہوں جس دن سے آپ کے گھر میں اور آپ کے نکاح میں آئی ہوں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے میں رہ سکوں، کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنی ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت جب کسی سے راضی ہوتا اور جس کا ایمان مکمل ہوتا، اسے کوئی نہ کوئی سال سے پہلے کوئی نہ کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی بیماری پریشانی آ جاتی ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے کہ وہ صبر کرے گا یا شکر کرے گا۔ اس لیے اب تم پر تکلیف آ گئی ہے، تمہارے پیر میں ٹھوکر لگ گئی، اب تمہارے خون نکل آیا ہے، تو اللہ رب العزت تم سے راضی ہے، اب میں تمہارے گھر میں رہوں گی، اب تم ایمان میں مکمل ہو۔ اس بات کو جب سنا صحابی نے تو بڑے خوش ہوئے اور خوشی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور بتانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی نے آج مجھ سے طلاق مانگی کئی روز سے، لیکن میں نے طلاق دینے کے لیے ہم دونوں آپ کے قریب آ رہے تھے، آپ کے پاس آ رہے تھے، لیکن میرے ٹھوکر لگ گئی اور خون نکل آیا، جس کی وجہ سے میں وہیں واپس مجھے لے گئی اور بڑی علم والی نکلی۔ تو فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
तेरी बीबी ने सच और हक फरमाया। हकीकत में यही बात है कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी से राजी होता है तो उसके पास तकलीफें, परेशानियां आती रहती हैं, और जब वो किसी से नाराज, इससे कोई रिश्ता नहीं रहता, वो नाराज होता है तो उनकी रस्सियों को ढीला कर देता है और उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, उनकी जान पर कोई निशानी, कोई परेशानी नहीं आती। मेरी प्यारी अजीजों, इसी पे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये हदीस पाक बुखारी शरीफ की हदीस है कि इंसान इन दो नेमतों को पाने के बाद खसारे में पड़ जाता है। वो कौन कौन सी नेमतें हैं मेरी प्यारी बहनों? पहली नेमत, अगर इंसान के पास जिस्म है, ये जवानी है, तो इस जवानी को अच्छे से इस्तेमाल करे, इस जवानी को गुनाहों से बचाए। लेकिन जवानी जब आ जाती है, सेहत जब होती है, तो इंसान अपने रब को भी भूल जाता है, और इसी जिस्म को देखने के बावजूद, इस सेहत को देखने के बावजूद वो अपने आप को बहुत मोतबर समझता है। और दूसरी नेमत बताते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो वक्त है। इन वक्त को सही से इस्तेमाल नहीं जो लोग करते, अगर कोई काम नहीं है तो सोशल मीडिया पर पूरी पूरी रात, पूरा पूरा दिन, अगर कोई काम नहीं है तो लोगों से बातचीत करने में, मेरी माँ बहनें तो अक्सर इसमें मुलव्विस हैं कि अगर किसी की कोई बात पाई जाए तो जब तक 2-3 घर जाकर ना बताई जाए उसे चैन नहीं पड़ती है। तो अपने वक्त की कदर करो और तमाम दिन को जोड़ करके कि आज मैंने कौन कौन से नेक काम किए, किसकी गीबत की है, किसकी बुराई की है, इतना वक्त निकालती हो तो नमाज के लिए भी निकाल लो, क्योंकि सेहत बहुत बड़ी एक खसारे में डाल सकता है इंसान को। अगर वो सेहतमंद है और नमाज ना पढ़े और कुरान ना पढ़े, या पाक अपनी सेहत को पाकी से बचा रख सके, जैसे कि पाकी कहते हैं कि अपने जिस्म से, अपनी सेहत होने के बावजूद वो कोई गलत काम ना कर बैठे अपने जिस्म से। और जब इंसान के पास सेहत होती है तो वो इन कामों में ज्यादा मुलव्विस होता है, जिससे कि वो खसारे में रहता कि मेरे पास तो हमेशा सलामत, मेरे पास सेहत ही है और मैं सेहतमंद रहूंगा। ऐसा नहीं है, ये खसारे में बढ़ता और पड़ता चला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब हमारे पास सेहत है तो हम अपने रब की इबादत कर लें, उसकी तरफ आए। मेरी बहनों, मौत बहुत करीब आने वाली है। एक एक दिन हमारा मौत की तरफ बढ़ रहा है, एक एक मिनट हमारा मौत की तरफ बढ़ रहा है। फिर क्यों ना हम आखिरत की तैयारी में लग जाएं, क्यों ना हम अपने वक्त को अच्छे से गुजारें, क्यों ना वक्तों पे नमाज पढ़ने के बाद भी कुछ अल्लाह की तस्बीह पढ़ लें, कुछ चलते फिरते दुरूद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ लें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना चेहरे पे नूर भी आता है, जबान में मिठास पैदा होती है और दिल को सुकून मिलता है। और दुरूद पढ़ने वाले पर दोज़ख हराम कर दी जाती है जो बाकसरत दुरूद पढ़ता है। तो मेरी बहनों, अपने वक्त को निकाल करके इल्म सीखो। इल्म, मैं ये नहीं कह रही कि कुछ दे हर वक्त मोबाइल भी देखो, तो दीनियात की कोई बात सीख लो, कोई इल्म सीख लो, कोई दीन की बात समझ लो कि क्या बात चल रही है। अपने वक्त को, पूरे दिन के कामों को गिन कर रखो कि हम कहाँ क्या गलती कर रहे हैं, इस वक्त को जाने ना दो। और हर दिन निकल रहा हमारी जिंदगी में से कम हो रहा है, रोज ब रोज एक एक दिन कम होता चला जा रहा और हम मौत के बहुत करीब होते चले जा रहे हैं। मेरी बहनों, मेरी इस बात को समझें कि देखो, अगर कोई मुसीबत आ जाए तो उस पर सब्र करें। ऐसी भी औरतें गुजरी हैं कि अगर शौहर पे तकलीफ आ जाए तो वो तलाक नहीं ले रही, और अगर शौहर पे तकलीफ नहीं आ रही तो वो तलाक लेने के लिए तैयार है। और आज हम, अगर हमारे शौहर के कोई तकलीफ हो जाए तो हमसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं कि इससे हमारी तलाक हो जाए, ये बीमारी रहता है, ये परेशानी रहता है। ऐसा ना करें मेरी बहनों। अगर कोई तकलीफ आ जाए, शौहर की सेहत पर कोई असर हो जाए, कोई तुम्हारी मर्जी या ख्वाहिश पूरी ना करे, शौहर किसी बीमारी में मुब्तला हो, तो आपको फर्ज बनता है कि अल्लाह तबारक व तआला इसका अज्र तुम्हें कल क़यामत में देगा, अगर तुम ऐसे शौहर के साथ अपनी जिंदगी गुजार लोगी सब्र के साथ। मेरा बस आपसे इशारा समझे कि मैं कहाँ बोल रही हूँ, लेकिन किसी गैर मर्द से, किसी गैर जरूरत से या गैर तरीके से अपनी जिस्मी ख्वाहिश को पूरा ना करो। मेरी बहनों, खबरदार हो जाओ। प्यारी अजीजों, मेरा बस आपसे इतना ही कहना है कि अगर मेरे बताने सुनने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे तालिब इल्म समझ के माफ कर देना। अल्लाह मुझे और आपको इस पे अमल करने की तौफीक दे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।